दोस्तों पेश है मेरी कहानी उमरां दे मरसीए। इस कहानी दे दो पार्ट हैं। पहले भाग विच चन्नी पात्र का मोनोलॉग है, दूजे भाग विच निंदी पात्र का मोनोलॉग है। पहला भाग चन्नी। नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। मोबाइल की रिंगटोन उपर लगे शब्द की गूंज पूरे कमरे ते काबज हो गई। मैं कॉल रिसीव करती हाँ। फोन ते अणपछाणिया नंबर है। हैलो, हाँ मेरी जान, की हाल आ? आवाज़ टुटवी होने करके बेपछाणी हो जाती है, पर संबोधनी लहजा इन्ने लंबे अरसे बाद भी पछाणिया जाता है। पर पता नहीं क्यों मेरे मूँहों आवाज़ नहीं निकलती, पर अखां दे कोयां विच पानी समाउंदा है। फिर आवाज़ आती है, पछाणिया नहीं, मैं निंदी। भैड़िए तू भी भुल गई? हाँ हाँ पछाण लिया, पर हैरान सी बई इन्ने साल बाद। चल बहुती हैरान ना हो ते ना ही परेशान हो। मैं बथेरा हैरान ते परेशान करके गई सी तैनूं। मैं अज तेरे देश आ रही हाँ, फिर मिलांगे, गल्लां करांगे। इन्ना कहन तो बाद फोन ते उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई सी ते मैं गुमसुम जही हो डाइनिंग टेबल ते बैठ गई सी। अज तो पौने 7 साल का वाक़या मेरिया अखां अगे घूमन लग पैंदा है। अज तो पौने 7 साल पहला निंदी पिंडों चले गई सी ते अपने पिछे कई किस्से कहानियां छड्ड गई सी। कोई अग दी उमरे ये खेड खेडदा तां हैरानी ना हुंदी, पर उस तां सिवियां दी बुझी अग नूं फिर लांबू ला दिता सी ते उस लांबू विच कई कुछ सुआह करके तुरदी बनी सी। अज तो पौने 7 साल पहला जद निंदी पिंडों निकल गई सी तां हट्टियां उत्ते अणबुझीआं भट्ठियां उत्ते चोबरां नूं गल्लां करन ला गई सी। ओहदियां गल्लां करदियां करदियां बीबियां दाड़ियां खचरियां हो जांदियां। ओहदे जाण तो बाद लोकां खंभां दियां डारां बना लईआं सी। ओहदे चाले तां शुरू तो माड़े सी। एक ने कहा, जिस महीने पुत मरिया उस महीने ही दालती विआह कराया कंजरी रन ने। दूजी ने कहा, अफसोस करन आए नूं ही फा लिया। भीड़ दा हासा उच्ची ते फिर होर उच्ची होया। ये खंभां दियां डारां जद मेरे घर दे उत्तों दी लंघदियां तां मेरे अद्धे सिर दी पीड़ होनी शुरू हो जाती। अखां लाल सुर्ख हो जांदियां। कदी निंदी गलत लगदी, कदे ठीक, पर मैं कौन हुंदी हां ठीक गलत करन दा फैसला करन वाली। मैनूं तां ये भी पता नहीं कि जो मैं अपने आप नाल कर रही हाँ वो गलत है जां ठीक। उंज तां मेरे हालात भी निंदी वर्गे हैं। असी हम उम्र सां, हम सफ़र भी रहियां, पर हम ख्याल कदे ना बनिया। ते ये भी सितमगरी इतफाक सी कि उम्र दे 45 वरे मैं ते निंदी विधवा हो गईयां सी। उंज इन्हां वरियां च अक्सर कह दिता जाता है कि जनानी बंदियां दाखल हो जाती है, पर मैं निंदी दे कारे ते जे मैं अपने वाल ही वेखां तां ये गल सोच के हासा आ जाता है। उंज तां मेरे दुखों की कहानी बहुत लंबी है, पर निंदी सामने मेरे दुख छोटे लगते हैं। उस 1 साल विच पति पुत ते भरा की मौत चली सी, पर छड्ड मना दुख दारू सुख रोग पिया। पर जे दुख दारू बन जाता तां मैनूं ते निंदी नूं सबर ना आ जाता, पर सबर तां ना निंदी कोल सी ते ना ही मेरे कोल। निंदी शुरू तो ही अथरी सोहनी ते खुले डुले सुभाਅ दी मालक सी। अपने इस सुभाਅ करके वो पूरे कॉलेज च मशहूर सी। कॉलेज कोई ना कोई पंगा लै छड्डदी ते फिर मेरे कोल आके कहंदी, मेरा न्याय कर। मैं हसदी हसदी उन्होंने पुछदी, मैं कोई तेरी जज हाँ? तो हसदी दोहरी चोरी हो जाती ते फिर मेरे मोढे ते सिर रख के कहंदी, तू ही मेरी जज ते तू ही मेरी कचहरी। मेरी कचहरी ने कदे भी उसनूं दोषी करार नहीं सी दिता। वो मैनूं कहंदी हुंदी सी, इस हमाम च सारे ही नंगे आ चन्नीए, कईयां नूं अपना आप कज्जणा आ जाता, पर मेरे कोलों इहो जे अडंबर नहीं हुंदे। पर निंदीए कज्जण दी भी तां अपनी ही एक खूबसूरती हुंदी है। उस वेले बड़ी साऊ जिही बन मैं साऊ जिहा जवाब दे दिता सी।
ਚੰਨੀਏ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਜੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀਆਂ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਨਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਬਚਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋੜੀਆਂ ਜੱਗ ਥੋੜੀਆਂ, ਤੇ ਨਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਛੰਦ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੇਠੀਆਂ ਜੇਠੀਆਂ ਜੜ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਿੰਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਰਸੀਏ ਗਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਲੀ ਜਿਨਸ ਵੇਚਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੰਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੱਚੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਜੋਗਾ ਦਿਸਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਖੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੂਰੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੂੜੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਮਰਦੀ ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਟੱਪੇ, ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਜੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਲੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੈਲੀ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਬਣ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਧ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਗਸ਼ਤੀਏ ਇੱਥੇ ਰਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੰਨ ਬਣ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸਣੇ ਤੇਰਾ ਘੋਗਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੀ ਭੀੜ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੰਜਰੀਏ ਰੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਖਲੋਤੇ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਪੁਣ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਈ ਸੀ, ਸਰਦਾਰਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਮਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਖਤਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਖਤ ਪਲਾਂ 'ਚ ਜੋਗਾ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤ 'ਤੇ ਸਾਂਝ ਲਾਈ ਸੀ। ਰੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਰੋ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੰਦਰਿਆ, ਹੱਥੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਝ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਖਮ ਤੇਰਾ ਭਾਵਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ
ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰੋ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਢੀਠ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਰਬਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਜੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਝੱਲਵਲੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝੇ ਮਰਦ ਬਗਾਨੀ ਔਰਤ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲਜੀਤ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਜਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਘੜੀ ਉੱਪਰ 2 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਸ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੁਝ ਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਚਦੇ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਸੂਟ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਮਰਿਆ ਨਾ ਮਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਤੀਆਂ ਜੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹਦਾ ਮਰਿਆ ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਾਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਨਿੰਦੀ। ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਚੇਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿੰਗ ਵਲੇਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਨਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ। ਅਣਜਾਣ ਰਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ, ਕਦੇ ਬਹਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪਤਝੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਅੜਬੰਗ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਖਤ ਤੋਂ ਕਰਖਤ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਾਣਾ ਮੱਲ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੱਡੀ ਬੀਤਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ। ਪਤੀ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਊਣੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ ਸਮਝ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਢਹਿੰਦੀ ਉਮਰ 'ਚ
ਛੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੱਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਸੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛਿਆ ਸੀ, ਸੋਗ ਉਠਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਅਜੇ ਸੋਗੀ ਸੀ। ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਚਨ ਬਣੀ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਣਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਸਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਾਂ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਊ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਡਮ, ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨਾਭੀ ਰੰਗ ਦੀ ਡਰੈਸ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ 'ਚ ਟਸ ਟਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਏ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਰਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਾਂਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਭਲਾ, ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਾਂਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ 'ਚ ਆ ਟਿਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਰਬਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੈਰੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤਿਊੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਪਰਾਂਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਰਾਂਦੀਆਂ ਆ ਟਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰੀ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜੀ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੈਰੀ ਸਾਲਮ ਸਬੂਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਗਿਓਂ ਬੰਨਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਰਵਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਾਪਦੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ। ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਮਾਗੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ। ਸੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਤੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੈਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ।
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਐਵੇਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਭੌਂ ਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੰਬਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧੀਏ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਧੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਬੇਬੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਧਰਤ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਜਿਹੀ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਿੰਦਰ ਕੁਰੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਊ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਅੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੀ 'ਚ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਸੌਂਕਣ ਮੋਹਰੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਚਨ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਕੱਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਮਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਰੁੱਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਜੋ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਵਿਛ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਦਕਾਰ ਰੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਕਾਰ ਰੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਘੜ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਤੀਆਂ ਸਵਿੱਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਖਲੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਂਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਚੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਊ ਪੂਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਮੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਹਨਤ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮਰਸੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਲਮੇਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਟੈਕਸੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਟੈਕਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਦਰ ਦਾ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਗਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਾਂ। ਪਰ ਟੈਕਸੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਡੇ ਗਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੈਕਸੀ ਖਲਿਆਰ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਛਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾਤਾ, ਭਲਾ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ।